Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum, aziz din kardeşlerim. Rizıklarını kengaytu sirlerining birsi, ol da bulsa gaile quru, nikahlashu. Allah Teala rizıklarını birüşe, o'zi tilagancha bo'lishi. Allah Teala rizıklarının kishiga erishu yo'llarin, sebeplerini de buldurdu. Elbette kishi şuşu rizıkni alıp kelu yo'llarin öğrenirge, bilirge hem sebeplerin ko'rarga tiyish. Şul sebeplerinin birisi kishining Allah Teala qo'ygan büyük bir kanunun turmushga oshirwa. Ol indi kanun. Bu kanun adam balasının o'z tengin, o'z parin o'zining ikinci yartısın izlab, tabib, Allah qo'shgancha nikahlaşıp, kavuşup, gaile bulup yaşağı hem şuşu gailesine hizmet etüü. Eğer Allah tilese, şundan da adam balaları hem hatın kızlarga bölünmez idiler. Ya ki jir üstündeki hatınlar gana yaşar idi. Ya ki jir üstündeki bütünley irler gana bulur idi. Kaçak biz televizorlardan, internetten ko'ramiz. Amerika'da, Avrupa'da, elhamdülillah, eli bizning il mandi tübenlikka tishmadi deb bilem, tishirga yazmasın. Ko'ramiz Amerika, Avrupa illerinde bir türküm irler, eğer indi olarni olay deb aytib bulsa, olar uramga çıkıp, transparentlar ko'tarib, bizga hatınlar kerakmi? Biz alardan başka da buldurabız deb, mana şulay iğlan eteler. Lakin aytırga kerak, atabız adamdan başlap bugungi kunga kadar hem bugünden soң dünya bitkençe eli kişilik tarihinde bir irning de ol nechikina o'zin kişilik hem müstakil etib ko'rsatmasin, aның eli bala tudurgani yok. Aның eli kishiga g'umr bergani yok. Şoňa ko'ra Allah Teala bizni buldi. Hem irlerge hem hatınlarga. Eğer Allah tilese biz irler hem hatınlar dip de atalmasaydık. Mesela ferişteler dünyası. Ferişteler, alar Allah'ın nurdan yaratılgan zatları. Biz alarını közümüz bilen көрмесек de biz alarga iman getirdik. Feriştege iman getirmegen ol Müslüman bolalmay. Çünkü ve melaiketihi ve kutubihi dip Allah'a iman getirgenden soň ferişteler kile. Şoňa ko'ra biz alarga şanabız. Ferişteler, alar irlerge hatınlarga bölünmiler. Alar gaile qurmylar, alar balalar tudurmylar, aşamylar, içmylar. Lakin ferişteler bizden köp mertebelerge köbrek. Hatta her bir kişinin gamel defterin yazıp barışı, yaxşılık yazışı, yamanlık yazışı bar deb aytsak, bizni bela qazalardan saqlay turgan ferişteler bar desek, tabiat bilen, jir kökler bilen idara ettiren alar bek köp. Allah'a ibadet kılışı, fakat ibadet kine kılışı, zikir etüşü ferişteler var. Şoňa ko'ra alarni Allah öz kudreti bilen yoktan bar ete. Lakin biz ferişteler bulmadık. Hem atabız Adam aleyhisselamni Allah Teala yoktan bar kılgandan soň ana bulak etip berdi, bir tenden, bir candan alıp anabız Havvany. Hem mena şuşu Allah koygan büyük kanun ir bilen hatınның birge yaşağı. Mena bu nikah, bu gaile dip atala elhamdülillah. Gumumen, eğer de parlı közlerimiz bilen tirayunga köz salsak, biz ko'ramiz Allah'ın bik köp dünyaları, galemleri parlı bulup yaşaylar. Mesela, alık aydagiz, hatta Allah Teala gumum revuşta Zariyat suresinin 49. ayetinde ayta: "Ve min kulli şeyin halakna zawjayn" di. Allah Teala ayta, her nersenin biz öz işin birdik di. Yani parın yarattık di. Her nersenin öz parın yarattık di. Leallekum tezekkerun, belki siz fikirlep, oylap kararsız di. Hem şundan da eğer de tirayunga, jirge, köklerge köz salsak, biz ko'ramiz, qaragız, canı bulmagan ösümlükler dünyası. Avulda şigündir işlegende bizge mena bu atası, bizge bu anası dip ko'rsatadilar edi. Ağaçlarının da bar atası, anası. Allah Teala nerse di? "Ve min kulli semerati ceale fiha zawjayn ithnayn" di. Her ösümlükning di Allah Teala nerse öz işin berdi di. Parın, her ösümlükni parı bilen o'stirdi di. Bu Ra'd suresi 3. ayet. Hayvanlar dünyası.
Кышлар дөньясы, бижәкләр дөньясы, барча жан ияләре дә алар ялгыз итеп түгел, парлы итеп яратылдылар. Һәм Аллаһ Тәгалә Шура сүрәсенең 11-нче аятында әйтә: "Джа'ала лакум мин анфусикум азваджан ва минал ан'ами азваджа." Ул сезгә сезнең үзегездән хатыннар яралтты, ягъни юктан бар кылды дибез инде. Яралтты ва минал ан'ами азваджа, һәм хайваннарны да парлы итте ди. Кешеләр дә парлы булды, Аллаһ Тәгалә әйтә, хайваннарны да парлы итте ди. Язраукум фихи ди, һәм шул рәвештә Аллаһ сезне күбәйтә ди. Ягъни безнең күбәюебез, безнең үрчүебез, артуыбыз фәрештәләрнеке кебек түгел. Без менә шушы парлы булу хисабына кавышып, үзебездән соң нәсел, балалар калдыру хисабына күбәябыз диде Шура сүрәсе 11-нче аят. Һәм шуннан да җәмәгать, кай вакыт без табигатьтә әллә нинди кай вакыт куркыныч, әллә нинди йырткыч, тәннәрен шымырдап китәрдәй вахши хайваннар күрәбез, ләкин аларның да күңелләрендә рәхим шәфкать, аларның күңелләрендә дә мәхәббәт, алар да гаилә булып яшиләр. Без беләбез, арысланнар да кавыша, алар да гаилә булып яши. Хәтта явыз, йырткыч крокодиллар да кавышып, бер гаепсез кышчыклар кебек йомырка салып, шуннан балаларын чыгарып үстерә. Әлхәмдүлиллә, күктә күк йөзен гизеп йөрүче горур кышлар да, алар да азат түгел нәрсәдән, гаилә вазифаларыннан. Шуңа күрә алар да җиргә төшә, алар да оякыра һәм үз тормышларын күрәләр. Хәтта бижәкләр дә беләбез гаилә булып парлашып яшиләр. Шуңа күрә менә шушы һәм башка дөньялар арасында иң зур хөрмәткә, иң зур дәрәҗәгә ия булган Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Лaqad халакнал инсана фи ахсани тaqwim диде. Дөреслекдә без кешене иң күркәм рәвештә юктан бар иттек диде. В наилучшем образе диде. Урысча әйткәндә. Шуңа күрә адәм баласы да ялгыз итеп түгел, парлы итеп яратылды һәм Аллаһ Тәгалә безне шушы парлы итеп яратуы ул аның рәхмәте. Ул аның безгә булган бүләге. Шуңа күрә бик күп нигъмәтләрен санаганда Коръәндә Аллаһ безнең гел исебезгә төшереп тора: "Мин сезне ялгыз түгел, мин сезне парлы итеп яраттым. Мин сезне парлы итеп яраттым" ди. Шуңа күрә бер ялгызы ул Аллаһ кына. Ла илаһа иллаллаһ. Юк илаһ, бүтән, аның кебек, андый сифатларга ия булган, андый көч-куәткә ия булган бүтән илаһ юк, гыйбадәткә лаек булган Аллаһтан башка. Димәк, Аллаһ ир түгел, хатын-кыз түгел. Аллаһ Тәгалә яшь түгел, карт түгел. Кайбер татар гаиләләрендә бик зур гынахлы сүз әйтәләр, Алла бабай диләр. Беренчедән, Аллаһ бабай була алмый. Ул бабайны хөрмәт итсәк тә, ул улыгайган дигән сүз, димәк картайган дигән сүз. Икенчедән, ул ират дигән сүз. Юк, Аллаһ Тәгалә ул бер ялгызы, ул бүленмей, яшькә, картка ул мәңгелек. Һәм мәттәхәдә сахибатан вала валада. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Минем хатыным булмады бер кайчан да, һәм балам да булмады" ди. Шуңа күрә Аллаһ бер ялгызы. Чөнки ул бер кемгә мохтаҗ түгел. Ул мохтаҗ түгел. Ә без парлы итеп яратылдык. Димәк, без гаиләгә мохтаҗ. Һәм тулы бәхет, тулы шатлыкны табу өчен адәм баласы ул телиме юкмы үз тиңен эзләргә, табырга тиеш. Хәтта мөхтәрәм җәмәгать, менә әйдәгез кайтыйк әле җәннәткә. Ярар, дөнья инде ул, анда гел нәрсәдер кирәк, нәрсәдер җитми, ул сынау дөньясы. Ләкин хәтта җәннәттә бер караганда адәм баласы кирде җәннәткә. Дөньяда намазын укыды, гыйбадәтен кылды, гадел тормыш итте дә, Аллаһ аны җәннәткә кертте. Җәннәттә бөтен нәрсә җитә. Ләкин карагыз, Аллаһ куйган кагыйдә: җәннәттә гаиләсез кешеләр булмый. Булмый. Хәтта бу дөньяда ниндидер сәбәп белән үз тиңен таба алмыйча, өйләнә алмыйча, кияүгә чыга алмыйча үлеп китсә дә, хәерле кеше булса, җәннәттә аны кергәч тә кияүгә бирәчәкләр, кергәч тә өйләндерәчәкләр. Менә бу нәрсәне аңлата? Чөнки дөньяда төрле хәлләр булыр. Кемдер Алла сакласын, аның гариплеге булырга мөмкин, ауру булырга мөмкин. Мәсәлән, сабый балалар тугач та үләләр. Алар гаилә кырмады. Ул гаилә тәмен татымады. Ләкин ул җәннәттә сабый бала булмый. Ул анда ир-егет була, һәм ул анда өйләнә, гаилә кыра, хатынын таба. Хатын-кыз, мәсәлән, кыз балалар үләләр, төрле сәбәпләр белән кияүгә чыга алмыйлар, бөтенесен анда кияүгә бирәләр. Хәтта, мәсәлән, ир җәннәткә кирде, хатыны кирмәде. Димәк,
уланың хатыны түгел. Уланың дөньядагы вакытлыча яшәп тора торган гына бер зат булды. Димәк, аның бу гаиләсе түгел. Аның гаиләсе димәк, менә җәннәттәге гаилә ул хакыйкый гаилә булып тора. Яки киресенчә, мәсәлән, хатын изге юлда булды, ире бузык юлда. Фиргаун хатыны Асия. Иң изге кешелек тарихында иң изге 4 хатын бар диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуның берсе Асияны әйтте. Ә кешелек тарихында иң кабахат, иң явыз кеше кем? Ул Фиргаун булды. Ләкин алар гаилә түгел. Дөньяда күпмедер ир белән хатын булып торсалар да, юллары аерылды. Үз кулы белән үтертте хатынын Мусага ияргән өчен, ул аның ире түгел. Һәм Асия, Аллаһ аннан разый булсын, ул кешелек тарихында иң хәерле хатын икән, кешелек тарихында иң хәерле иргә кияүгә чыгып, ул җәннәттә яшәячәк. Фиргаун башына да кирип карамаячак. Шуңа күрә кай вакыт мәҗлесләргә баргач, шулай әби бабай утыра инде. Әби намаз укый, бабайдан сорыйм да, укыйсыңмы син намаз дип. Ул әйтә: "Юк әле укымыйм әле" дим. Әйтәм: "Смотри, намазсыз үлсәң, әбиеңне кияүгә бирәчәкләр тегендә. Син җәһәннәмнән карап ятачаксың", әйтәм, әбиеңнең башка ир белән яшәгәнен. Шуңа күрә ничек бәлки тегәзрәк көнләшүе артыр дип инде. Шуңа күрә җәннәттә парсыз кеше булмый. Җәннәттә гаиләсез кеше булмый. Менә бу нәрсәне аңлата? Хәтта җәннәттәге шатлык та, бәхет тә бәхет булмый әгәр ялгыз булсаң. Шуңа күрә адәм баласы һәр вакыт гаиләгә омтылырга тиеш һәм гаиләне төзергә тиеш. Хәтта татарда шундый әйтем бар, ялгыз кеше явыз кеше дигәннәр. Ни өчен? Әгәр дә кеше ялгызлыкта булса, ул үзе теләмәсә дә явызлана башлый. Үзен генә күрә, үз кайгысын гына күрә. Шуңа күрә кешенең хәләл җифете, балалары булырга тиеш. Ул менә шушындадыр бәхет, шушындадыр бәрәкәт. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә бер яктан, без бу кагыйдәне инде бер дәрестә искә алган идек. Аллаһ беренче бирә, аннан куша. Беренче балага көрәкне тоттырасың, аннан соң казы дисең. Казы дип көрәк бирмәсәң, син хаклы түгелсең. Шуның кебек Аллаһ байлыкны бирә, аннан соң закатыңны түлә дип әйтә. Байлыкны бирмәсә, закат сорамый синнән. Шуның кебек менә монда да Аллаһ безгә буйыра, фәнкиху ди, никахлашыгыз ди, гаилә төзегез ди. Һәм әлеге эштә ярар, Раббым, мин төзедем, син миңа куштың. Менә хатынны, кемнеңдер кызын алып кайттым, утырттым өйгә. Менә ул миңа бала тудырды. Хәзер нишлим? Аллаһ Тәгалә ярдәмендә бирә. Шуңа күрә үзе гаилә төзегез ди, аннарысын гаилә арбасын тартырга Аллаһ көчендә безгә үзе вәгъдә итә. Менә бу дәреснең нигезе Нур сүрәсенең 32-нче аят. Ни өчен мин шушы ризыкларны киңәйтү серләрендә шушы серне керттем? Гаилә төзү, хатын, ир, балалар, әле балалар турында аерым сөйләшербез иншалла. Менә моның нигезе Нур сүрәсенең 32-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва анкихул аяма минкум вас-салихин мин ибадикум ва имаикум" ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Арагыздан буйдак булган ирләрне, ягъни иләнмәгән ирләрне, кияүгә чыкмаган хатыннарны, хатын-кызларны, шулай ук сезнең кылларыгыз, хезмәтчеләрегез арасыннан хәерле булган, иманлы, тақва булган ир һәм хатыннарны никахлаштырыгыз" ди. Ни өчен Аллаһ Тәгалә аерып әйтте? Чөнки беренчедән элгәре заманда кыллык булды. Ул кыллык соңыннан бетте, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә кыллар арасында гаилә төзи алмау сәбәпле азгынлык күп булган. Бер ир икенче хатын белән йоклаган, хатын икенче ир белән аралашкан, аларның гаилә төзеп чыгарга мөмкинлекләре булмаган, шуңа күрә азгынлык күп булган. Хуҗа аларны да кайгыртырга тиеш. Хәтта мәсәлән, аның кул астында, бүген кыллар булмаса да, безнең кул астында кемнәрдер эшли икән, ул өйләнмәгән егет икән, без аның өчен кайгырга тиеш. Әгәр дә безнең кул астында кияүгә чыкмаган кыз бар икән, без аны кайгыртырга тиеш. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең мәчетендә, аның дәресләрендә утырган, беренче сафта намаз укыган, ләкин өйләнмәгән күпме егетне кулыннан тотып, әйдә киттек дип, үзе барып сорап, өйләндереп, гаилә кырдырта иде, һәм әле гел хәлләрен белешеп тора иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Арагыздан буйдакларны һәм кылларыгыз арасыннан тақва булган ир һәм хатыннарны никахлаштырыгыз диде. Аятның дәвамында нәрсә ди? Ва ин якуну фуқара'a, әгәр дә ул иләнәсе ир, сез никахлаштырасы ир, әгәр дә фақир булса ди, нишләргә?
әйе, аның біраз гына әҗәтләре бар. Аның біраз гына дөньяны тартырлык хәле кешеннән килмей, бигрәк тә элгәре заманда ул нәрсә булды, шулай бит. Аллаһ нәрсә ди? Әгәр дә алар фақир булсалар, югнихимуллаху мин фадли, Аллаһ аларны үз рәхмәте белән баетачак ди. Карагыз, никахлаштырыгыз ди. Әгәр дә алар фақир булсалар, шушы никахтан соң Аллаһ аларны үз рәхмәте белән баетачак ди. Ягъни менә бу дәлил булып тора нәрсәгә? Никах, гаилә артында ризык ята. Ризык ята. Һәм бу Аллаһның рәхмәте. Аллаһ үз рәхмәте белән баетыр ди. Югнихимуллаһ ди, баетыр ди. Ашатыр гына дими. Баетыр аларны ди. Валлаһу васигун галим. Аллаһ ди, ул аның рәхмәте шиксез. Ул һәр нәрсәне кылачлап алучы ди, үзенең рәхмәте, кыдрәте, ярдәме белән һәм һәр нәрсәне белүче ди. Нур сурәсе 32-нче аят тәфсирен укыгыз җәмәгать. Һәм менә бу аятның тәфсирендә килә. Мин инде берничә тәфсирне карадым. Миңа үзем өчен менә бу кыскачарак, кызык булып тоелды. Нәрсә дип килә? Аллаһ гаилә куручыны үз рәхмәте белән баетырга вәгъдә итте. Бу вәгъдә. Хәтта җәмәгать, син бу вәгъдәне укыдыңда, гаилә курдың, синең гаиләдә бар эшең барып җитми әле, нәрсәдер килеп чыкмый, қолыңны күтәр дә сора. Я Раббым деген. Мин синең вәгъдәңне укыдым деген, һәм никахлаштым деген. Кая синең вәгъдәң деген. Аллаһтан сораганда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ишекне катый итеп шакыгыз диде. Әгәр дә синең ишекне шакуыңны ишетмәүләрен теләсәң, син әз генә шакыйсың. Шулай бит? Мин шакыган идем, син ачмадың дип китәсең. Әгәр дә бик каты керергә теләсәң, син тагын шакыйсың. Аллаһның ишеген әкренне шакырга ярамый. Аны кат ачканчы шакырга кирәк. Шуңа күрә, әйт, я Раббым деген, син бит вәгъдә иттең деген. Матур итеп, никахлашкан кешеләрнең ризыкларын бирәм дидең. Я Раббым, аш ризыкларымны, бир миңа кәсебемне, аш минем эшләремне, сәүдәм туктады, ярдәм ит дип, әлхәмдүлилләh, шушы аятны искә алып Аллаһтан сорарга да була. Шуңа күрә Аллаһ гаилә куручының рәхмәте белән баетырга вәгъдә итте. Мөселман кешесе, тәфсирен укыйм. Гаилә куру, гаиләне зурайту кешенең хәлен авырайтачак дип уйларга тиеш түгел. Менә җәмәгать, аят, Аллаһның аяты бик күп кешеләрнең уй фикерләренә каршы чыга. Ләкин бөтен дөнья шулай уйласа да, Аллаһ хаклы, кешеләр хаклы түгел. Күп кеше уйлый, семья курсам проблема китәчәк. Күп кеше уйлый, гаилә курсам чыгымнарым артачак. Шабасы була, йөгрәсе була. Йөгермичә булмый. Ләкин җәмәгать, Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе бар. Ризык арта диде. Чөнки Аллаһ бәндәләрен, тәфсиргә кайттык, никахлашырга чакыра һәм аларны фақирлектән, мохтаҗлыктан имин кылачакмын дип вәгъдә итә. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһның вәгъдәсе бар һәм ул хак. Никах гаилә артында тормыш бәрәкәте, тормыш рәхәте тора. Үз михнәте булса да, чөнки күп кеше михнәттән курка, дөньяда җәмәгать бер рәхәтне дә алып булмый михнәтсез. Риза Фахриддин әйткән, йокың тәмле булсын өчен көне буе интегеп эшләргә кирәк дигән. Көне буе диванда ятсаң, төнлә йоклый алмыйсың. Ни өчен? Чөнки син михнәт күрмәдең. Ә менә көне буе каядыр бакчада, басуда, каядыр хезмәт итеп кайтсаң, кая ятканыңны да, нинди мендәргә ятканыңны да белми дә каласың. Шуңа күрә рәхәт күрер өчен дөньяда михнәт күрергә кирәк. Ризык тәмле булсын өчен нишләргә кирәк? Менә бүген күп кеше зарлана, элек ипиләр тәмле була иде, элек тегеләй була иде, элек кеше хезмәт иткән. Элек кеше маңгай тире белән ипиен тапкан. Ә хәзер кешенең физик хезмәт юк, хәрәкәт юк, әле аңа ипидә тәмле булсын, тегесе дә тәмле булсын. Шуңа күрә җәмәгать ипи бозылмады, авызлар бозылды. Менә монда чыннан да дөньяның һәрбер рәхәте ул михнәт артыннан соң гына килгәнен без аңларга тиеш. Әлбәттә инде мин никахлаштым да, хәзер миңа байлык килер дигән, монда алай дип аңларга кирәк түгел. Инде әлбәттә егет кеше бигрәк тә гаилә арбасын тартам дип ниятли икән. Алла бирсә кияүгә чыгып кемнеңдер хатыны булам, балалар тудырам, шул балаларны тәрбиялим дип кеше әзерләнә икән. Ул әлбәттә яшьтән әзерләнергә, белем алырга, үзенең һөнәрен табырга, хатын-кызлар бигрәк тә ризыгын пешерә белергә, үй хуҗалыкларын кыз балаларга өйрәтергә кирәк, чөнки әгәр дә син үз хезмәтеңне, үз һөнәреңне тапмыйча, ялкау булып, аннан тизрәк гаилә кырып,
байлык көтеп утыра башласаң, әлбәттә ул байлык килмәс. Шуңа күрә кеше әзерләнергә тиеш. Һәм әгәр дә кемдер икенче берәүнең кызын, бер егет, бер әтинең кызын сорап килгән икән, әлбәттә әти ул егетнең син кайда укыдың? Синең нинди белемең бар? Синең нинди һөнәрең бар? Син нәрсә эшли беләсең? Синең күпме малың бар? Яшәргә фатирың бармы? Утырып йөрергә атың бармы? Дип, әлбәттә ул сорарга хаклы. Сорарга хаклы һәм егет тә син абый миңа сорау биреп утырганчы, ана Нур сүрәсенең 32-нче аятын укалы. Аллаһ Тәгалә өйлән дә байтам дип әйтте дип, алай дип җавап бирә алмый. Һәм шуннан да бу мәсьәләгә әле без киләсе дәрестә тукталырбыз, иншалла. Тукталырбыз һөнәр булу мәсьәләсенә, Аллаһ насыйп итсә. Шуңа күрә җәмәгать ризык кирәксә, өйлән дә тизрәк диванга менеп ят, ризык үзе килеп синең ишегеңне шакыр дип без әйтмибез. Аллаһның ризыгын хезмәт аша, михнәт белән табу турында без айрым дәрестә сезнең белән сөйләштек. Алга таба. Ни өчен Аллаһның ризыгы никах аша килә? Менә нигә шулай? Аллаһ Тәгалә никахлашыгыз ди, мин сезгә бәрәкәтне арттырам ди. Менә Гомар ибн Хаттаб, Аллаһ аннан разый булсын, әйткән: Мин ди никахтан бәрәкәт, байлык көтмәгән кешегә аптырыйм ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте бит, әгәр алар фақир булсалар, Аллаһ үз рәхмәте белән аларны байтыр дип әйтте ди. Шуңа күрә Гомар нәрсә ди? Никахтан, гаилә курудан байлык, бәрәкәт көтәргә кирәк ди. Никахлашучы кеше нәрсә эзли никахтан? Ул эзли паклык. Ул эзли чисталык. Ул эзли, менә бу кызганычка каршы бүгенге көндә бик сирәк кулланыла торган сүз гыйффәтлелек. Нәрсә ул гыйффәт? Русча әйткәндә целомудрие була. Гыйффәтлелек, ягъни азгынлыктан, фахишлектән, jinsi менә бу бузыклыктан чиста булу. Кызганычка каршы, менә бүген бик күп кешеләр үзләренең гыйффәтлелекләрен югалткан. Әмма никах эзләүче ул шушы сыйфатны эзләп килә. Аның чиста буласы килә. Аның теләсә кем белән күрешеп, теләсә кем белән аралашып, теләсә кем белән мөнәсәбәткә кереп, бүген моның белән яшәп, иртәгә тегенең белән яшәп, алай буласы килми. Юк, гыйффәтлелек аны саклау Аллаһның әмере. Һәм азгынлыктан имин булыйм, матур итеп, гаиләмне төзим, балаларымны үстерим дигән бәндәсенә ничек Аллаһ ярдәм итмәсен? Ничек ул аңа ризык капкаларын ачмасын? Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшырган хадистә сөйкле пәйгамбәребез әйткән: 3 кеше бар дигән, 3 кеше. Ул 3 кешегә ярдәм итүне Аллаһ Тәгалә үз өстенә бурыч итеп алды дигән. Карагыз. Аллаһ Тәгалә аны кем йөкләгән? Без күп вакытта безгә кемдер бурыч куймаса, үзебездән үстен кеше, без алмыйбыз бурычлар. Безгә кирәкми ул. Аллаһ Тәгалә аны бер кем дә мәҗбүр итә алмый. Ул үзе үз өстенә бурыч куйган. Нәрсә? Мин 3 кешегә ярдәм итәргә тиеш дигән. Беренчесе, Аллаһ юлында җихад кылучы. Җихад инде без аны кылыч тотып, каядыр сугышка китү дисәк тә, әлбәттә үзенең динен, гаиләсен, илен саклап чыгып китә икән, Аллаһ аңа ярдәм итә. Чөнки аның ничек безнең бабайлар әйткән: наше дело правое, победа будет за нами. Ләкин җихад ул кылыч күтәреп сугышу гына түгел. Ул син хәерле изге юлда кемгәдер ярдәм итәсең, нәрсәдер төзисең, ягъни ярдәм итәсең кешеләргә, хәерле эшләр эшлисең. Аллаһ юлында җихад кылучы, ягъни тырышлык күрсәтүче. Бу беренчесе. Икенчесе, үзен азат итәргә теләгән кыл. Ягъни ул, монда инде сүз кайтабыз борынгы заманга, кыллык заманына. Ягъни ул кемнеңдер кылы, ләкин ул кыл булудан арган. Аның кыллыктан чыгасы килә. Шуңа күрә ул эшли, хезмәт итә, тырыша, нишли, акча җыеп, үзен-үзе сатып алырга һәм азат итәргә. Аллаһ бу бәндәсенә ярдәм итүне үз өстенә алды ди. Аллаһ аңа ярдәмен бирә. Һәм өченчесе, гыйффәтлелек эзләп, ягъни үзенең тәнен, намусын чиста кылыйм, пак булыйм дип никахлашучы кешене ди Аллаһ аңа ярдәм итүне үз өстенә бурыч итеп алды ди. Субханаллаһ, бу Тирмизи риваятында килә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә әлхәмдүлилләh, без никахның кулыбыз нәрсә икәнен беләбез, яшьләребезгә аңлатабыз. Ләкин
Менә бүгенге кызганычка каршы, мин аны да әйтмичә булдыра алмыйм, гел шатлыклы әйберләр генә сөйләп утырып булмый шулай бит. Кызганычка каршы, бүген бик күп никахлар, алар гыйффәтлелек күптән юкка чыкканнан соң, инде яшьләр бер кат күрешеп, тәҗрибә үткәннән соң, еш кына кыз бала инде үзе дә сизмәстән балага узганнан соң, кайвакыт без никахка киләбез. Кызганыч. Күп кеше никахны эзләсә дә, гыйффәтлелек шикләрен узганнан соң эзли башлый. Аллаһ ярдәм итәм диде, менә шушы чисталыгын саклап калган кешеләргә. Ярдәм итәм диде. Кызганыч җәмәгать. Мәсәлән, шаригать буенча синең күзең кемнеңдер кызына төште икән, син ул кызның әтисеннән рөхсәт сорарга тиеш. Менә хәзер мине кемдер аңламас. Кемдер яшьләр арасында бу 21-нче гасырда бу муллах нәрсә сөйли инде дип әйтер. Теләсә нәрсә әйтсеннәр, Аллаһның әмре үзгәрми. Һәм мин үземнең кызларымны, минем рөхсәтемнән башка бер кемгә дә бирәсем килми. Инде Аллаһ кулында һәрбер нәрсә. Чөнки мин әти. Чөнки аларның әниләре бар. Без аларны үстердек. 20 ел буе, 25 ел буе без аларга үзебезнең көчебезне салдык. Каяндыр бер гафу итегез, маңка малай килә дә синең кызыңны үзеңнән дә сорамыйча ала да китә. Әле аннан соң әйтә, син булды, рәхмәт сиңа ди, бар ди. Алай булмый. Ул дөрес түгел. Һәм без бүген никахлар укыйбыз. Мин үзем күп никах укыйм. Ләкин җәмәгать, күп кай вакыт менә син утырасың никахта, әти утыра. Егет белән кыз утыралар. Безнең бит инде егет белән кыз түрдә утыра. Әтиләр читтә генә инде. Алар икенче сортта кебек кенә инде. Нишлисең, Раббым үзе кечерсен. Әтидән сорыйсың. Син фәлән улы фәлән, үзеңнең яраткан кызыңны бу җегеткә бирәсеңме дип сорыйбыз. Ул шулай карый да, важны гына бирәм ди. Әти дип әйтәсе килә кай вакыт. Ул җегет синнән сорап тормады бит инде ул кызыңны. Күптән алды бит инде ул аны. Күптән капшап, татып карады бит инде ул аны. Хәзер инде ярар синнән сорарга булган ди. Менә шуңа күрә җәмәгать күп никахлар, алар гыйффәтлелек биткәннән соң укыла. Шуңа күрә ул никахларның бәрәкәте дә юк. Шуңа күрә ул никахларның бәрәкәте дә юк. Карагыз, нинди авыр заманнарда, карагыз статистиканы. Үзебезнең Рәсәйне генә карыйк, нинди авыр заманнарда әбиләр, бабайлар никахлашкан, гаилә корган, андый аерылышу булмаган. Бүген ике гаиләнең берсе дип әйтсәм дә бу әзәйтү була. Күпчелеге гаиләләрнең таркалып, аерылып бара. Шуңа күрә җәмәгать зина бәләсе. Зина, никах бәрәкәт китерә, зина бәләсе. Никахтан тыш, менә бу җинси мөнәсәбәтләр, свободная любовь, свободное чувство, ул кешенең ризыкларын кисә, ул тормышларны җимерә һәм гаиләгә, илгә, җәмгыятькә байлык түгел, фәкыйрлек китерә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? «Вәлә тәқрабуз зина» диде. Зинага якында бара күрмәгез диде. Зинаның сәбәпләреннән китегез диде. «Иннәһу кәнә фахишатан ва са'a сабила», чөнки ул фахишлек һәм кабахат юл булды ди. Исра сүрәсе 32-нче аят. Хәтта кайбер сахабалардан, табигиннардан килә, нәрсә ди? Зина ди, үзеннән соң мирас итеп фәкыйрлекне калдырыр ди. Нәрсә ул мирас? Наследство. Шулай бит. Мәсәлән, кеше яшәде дә, үзеннән соң мирас итеп үй калдырды, машина, күпмедер счетта акча калдырды. Бу аның мирасы. Һәм аны балалар ала. Менә зина киткәндә ди, ул үзеннән соң мирас итеп хәерчелек калдыра ди. Фәкыйрлек ди. Бер кешегә зина килеп китте, иртәгә аның ишеген шакый башлый. Фәкыйрлек аның ишеген шакый башлый, бәрәкәтсезлек. Шуңа күрә исегездә калдырыгыз. Зина үзеннән соң мирас итеп фәкыйрлек калдыра дигәннәр. Һәм сөекле пәйгамбәрбез дә әйткән, әгәр бер халыкта ике гынах таралса, зина белән риба диде. Риба инде процентка биреп, процент алу, шулай бит риба. Зина белән риба таралса ди, ул халык үз өстенә Аллаһның газабын хәләл итте ди. Хәләл итте, ягъни булды. Ул Аллаһның газабы киләчәк ди. Бу Имам Ахмад, Ибн Хиббан, Абу Ягъла риваятларында килә. Шуңа күрә җәмәгать, озын сүзнең кыскасы, Аллаһның рәхмәте, Аллаһ Тәгалә безгә бүләк итә торган бәрәкәтле тормышлар, киң ризыклар, алар чиста булган, никахлы булган гаиләләргә килә. Аллаһның ачуы, бәла каза, кайгы хәсрәт, фәкыйрлек ул килә зина, азгынлык, фәхишлек сәбәпледер. Раббым безнең үзебезне, безнең
яраткан ул һәм кызларыбызны, безнең оныкларыбызны, безнең киләсе нәселләребезне, я Раббым, шушы зина, азгынлык афәтеннән сакласа иде, үзебезгә дә, гаилә әһелләребезгә дә гыйффәтлелек биреп, шушы гыйффәтлелек безне саклап, Раббым хәерле, бәрәкәтле ризыкларда, бәрәкәтле тормышларда яшәргә насыйп итсә иде. Исән-имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.